వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపుగా 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాసిటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపు, షేర్లింగంపల్లిలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food.
The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management, Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. Sir, Sun International Institute is not only a place of learning అనేటువంటిది ప్రోమోలో మనకు తెలుస్తుంది. ఇట్స్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది క్లియర్గా త్రూ దట్ వీ కెన్ సీ ద వైబ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ది కరిష్మా ఆఫ్ ది కాలేజ్. సార్ వీ హ్యావ్ ఎ కాలర్ సార్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కషన్ వారితో మాట్లాడదాం సార్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో అండి. దివ్య గారు వినిపిస్తుందండి? సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్ నాది ఇంటర్ తర్వాత 2 years గ్యాప్ వచ్చింది సార్. ఓకే. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందా సార్? డెఫినెట్గా అండి. 27 years దాటకుండా ఉంటే సరిపోద్దండి. బిలో 27 years ఉంటే సరిపోద్ది. మీరు ఇంటర్ అయి 2 years అయింది అంటున్నారు కాబట్టి యూ విల్ బి జస్ట్ 19 or 20 years. డెఫినెట్గా ఇక్కడ నుంచి 3 years హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అంటే మీకు ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్తో బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో మీకు 100% ఎలిజిబిలిటీ ఉంది. ఇంటర్ పాస్ అయ్యి గ్యాప్ వచ్చినా పర్వాలేదు, ఇంటర్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా పర్లేదు, 12th క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా పర్లేదు, 3 years డిప్లొమా అయినా కానీ అంటే ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఉన్న క్వాలిఫికేషన్ ఏ కోర్స్ చేసినా కానీ పర్వాలేదండి. ఏజ్ మాత్రం 27 years బిలో ఉండాలన్నమాట. ఆ ఏజ్ ఉంటే మీకు అన్ని విధాలా మీరు ఎలిజిబుల్ అనమాట హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎస్పెషలీ గర్ల్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదు అంటే 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లో జాబ్స్ 100% వస్తాయి. కానీ హోటల్ ఇండస్ట్రీస్లోనే కాకుండా ఇంకా చాలా రంగాల్లో అంటే మీకు ఐటీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఎయిర్లైన్స్ అవ్వచ్చు, క్రూజ్ లైన్స్ అవ్వచ్చు, అలాగే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అవ్వచ్చు, అలాగే మెడికల్ సెక్టర్లో అవ్వచ్చు, అలాగే మీకు గవర్నమెంట్ జాబ్స్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, టూరిజంలో, అలాగే హెల్త్లో, ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో మీకు జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయండి. 100% ప్లేస్మెంట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయ్యి మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తే 100% ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా సన్ ఇంటర్నేషనలే తీసుకుంటుంది. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో వి టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఆల్సో. సో మీరు వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి. మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 క్యాంపసెస్ ఉన్నాయి. రామ్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, మియాపూర్లో ఒకటి ఉంది, షేర్లింగంపల్లిలో ఒకటి ఉంది, అలాగే విశాఖపట్నంలో అయితే కనుక ద్వారకానగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, సాగర్నగర్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది. అన్ని క్యాంపస్లో కూడా ఆడపిల్లలకి హాస్టల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. సో యూ నో నాట్ టు వరీ అబౌట్ యువర్ అకామిడేషన్ ఆల్సో. సో మీరు వెంటనే ఇమీడియట్గా కాలేజ్కి రండి. సండేస్ కూడా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్తో పాటుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫర్ చేస్తున్నటువంటి అదర్ కోర్సెస్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్పగలరా సార్? డెఫినెట్గా అండి. వీ ఆఫర్ ఎప్పుడు కూడా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏంటంటే ఏ కోర్సు ఆఫర్ చేస్తామో ఆ కోర్సుని ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో మన పిల్లలకి నేర్పించడం, అలాగే ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే అంటే ఫైనల్ సెమిస్టర్ అయ్యే ముందే, ఎగ్జామ్స్ కంటే ముందే కూడా వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ వాళ్ళ చేతిలో ఉండేటట్టు, ఉద్యోగం అన్నది వాళ్ళకి 100% మనం ఇప్పించగలిగేటట్టు ఉండే
కోర్సెస్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. వీ స్టార్టెడ్ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, దెన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ లైక్ BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్, BBA ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. దెన్ వీ ఇంట్రడ్యూస్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కోసం BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లల కోసం బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఆఫర్ చేస్తాం. సో ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా IIP ప్రోగ్రామ్స్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. అఫ్ కోర్స్ ఈవెన్ అవర్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్సో, MBA కానీ జనరల్ MBA కానీ, MSc ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ, ఇవి కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే చదువుకుంటూనే వర్క్ చేయటం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోవటం, చదువుకుంటూనే ఎక్స్పోజర్ తెచ్చుకుంటాం, చదువుకుంటూనే స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాం, అలాగే చదువుకుంటూనే ఎర్న్ చేయటం. అంటే ఈ పిల్లలందరూ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాట్ ఎవర్ కోర్స్ దే చూస్, వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు కోర్స్ చూస్ చేసుకుని మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకున్నాక సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా అందరినీ కూడా వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్లోకి పంపించి వాళ్ళతో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం వాళ్ళకి జాబ్స్ చేపిస్తామండి. అంటే కొంత టైం కాలేజ్కి వచ్చి పాఠాలు వింటారు, క్లాసుల్లో లెసన్స్ వింటారు, అలాగే ఆ విన్న లెసన్స్ని ప్రాక్టికల్స్లో వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేస్తారు, అలాగే ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో ఈ మూడు విధాలుగా చేస్తారు కాబట్టి స్టూడెంట్కి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది, మంచి ఎక్స్పోర్ వస్తుంది. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హోటల్స్ దగ్గర నుంచి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ దాకా అందరూ కూడా ఇవాళ రోజున స్టైఫండ్ పే చేస్తున్నారండి. ద స్టైఫండ్ ఆల్సో మంత్లీ స్టైఫండ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ స్టైఫండ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్గా తీసుకుంటే 10,000 నుంచి 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్స్ సంపాదిస్తున్నారు. అంటే ఇయర్కి దే ఆర్ ఎర్నింగ్ అరౌండ్ 1.5 to 2 lakhs అండి. We have another caller sir from తాడిపత్రి, సీతారామం గారు. హలో, నమస్కారం. చెప్పండి. నమస్తే సీతారామం గారు. సార్తో మాట్లాడండి సీతారామం గారు. సార్ నమస్తే అండి, చెప్పండి. నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి. హలో, చెప్పండి సార్, వినపడుతుంది. హలో హలో నమస్కారం సార్. చెప్పండి సీతారామం గారు, మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి. హలో, టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి, టీవీ కట్ చేయండి. వినిపిస్తుందండి? మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, కాల్ కట్ అయినట్లుంది. గౌతమి గారు. హలో గౌతమి గారు నమస్తే అండి. సార్. నమస్తే సార్. సార్ చెప్పండి. సార్ పాపది ఇంటర్ కంప్లీట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. BBA చేద్దాం, జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఆ కోర్స్ ఎలా ఉంటుంది సార్? BBAనండి? అవును సార్, అవును. BBA చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. BBA బ్యాచిలర్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇది టోటల్గా 3 yearsలో 6 semesters ఉంటాయి. అలాగే 36 సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటారు. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేపాటికి HR, ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్. సో ఈ 3 కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి వీటి చుట్టూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ 360 degreesలో నేర్చుకుంటే కాకుండా లాంగ్వేజెస్ కూడా అనమాట, ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారు. అలాగే మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేయిస్తాము, స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాము. అలాగే మంచి యాక్టివిటీస్ మూలంగా ఏంటంటే మంచి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ బాగా పెంచుతామండి. సో డెఫినెట్గా HR వైపు, మార్కెటింగ్ వైపు, ఫైనాన్స్ వైపు వీళ్ళకి అన్ని విధాల మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే HR డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. ఈవెన్ స్మాల్ కంపెనీ అంటే 10 employees ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీ. కొన్ని లక్షల ఎంప్లాయీస్ ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ అంటే కంపెనీస్ కూడా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లోకి ఈ పిల్లలు వెళ్ళే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో ఆర్గనైజేషన్స్లో, అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు అన్నది 100% వస్తుంది. ఉద్యోగాలే కాదండి, రేపొద్దున బిజినెస్ పర్సన్స్ అవ్వాలన్నా, మంచి ఎంటర్ప్రైనర్స్ అవ్వాలన్నా, ఒక 2-3 years వర్క్ చేసినాక, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక, మంచి ఏదైనా స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలన్నా ఈ చదువు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది. కొంతమంది పిల్లలు అంటే 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ రోజున ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఒక 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ BBA అయిపోయినాక MBA కూడా చదువుతారండి. ఇఫ్ మీకు రిక్వైర్డ్ అయితే కనుక MBA కూడా మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మన దగ్గరే MBA కంటిన్యూ కూడా చేయొచ్చు. సో అప్పుడు 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అవుద్ది. కానీ 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. ఫైనల్ ఇయర్ అంతా కూడా జాబ్ ఇప్పించేస్తామండి. సో 5th yearలో MBAలో ఫైనల్ ఇయర్ వచ్చేప్పటికి జాబ్ చేస్తూ చదువుకుంటూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక జాబ్ కూడా పర్మనెంట్ అయిపోతుందండి. మరో కాలర్ ఉన్నారు సార్, సీతారామం గారు చెప్పండి. హలో, నమస్కారం సార్. నమస్తే సీతారాం గారు. మా అమ్మాయి ఇంటిగ్రేటెడ్ MSc డేటా సైన్స్ చేసింది సార్. ఓకే అండి. అమ్మాయికి ప్రస్తుతానికి 1 year అయింది. ఓకే. 5 years కోర్స్ అయిపోయి. ఓకే అండి. ప్రస్తుతానికి అమ్మాయికి జాబ్ లేదు. కానీ మంచి
బాగానే ఉంది స్కోర్ కూడా. ఓకే అండి, మంచి ఆపర్చునిటీ ఉంటే కొంచెం చెప్తారని. డెఫినెట్గా అండి. సార్ మా టీవీ మా ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ మీరు ఫోన్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలండి. పాపది డేటా సైన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. కాకపోతే మీరు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కొంచెం దూరంగా ఉండి మాట్లాడుతున్నట్టున్నారు. వెంటనే ఇలాంటి కోర్సెస్ చేసిన పిల్లలకి హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి. సో పాపని ఒకసారి హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి మంచి లొకేషన్లో పెట్టి, అంటే మీకు చుట్టాలున్నా లేకపోయినా మంచి లొకేషన్లో పెట్టి, మంచి హాస్టల్లో పెట్టి, ఇక్కడ తనకు కావాల్సిన ఇంకేదన్నా కొంచెం చిన్న ఒక 2 months 3 months కోర్సెస్ ఏదన్నా ట్రైనింగ్ కావాలి, బ్రషప్ అంటారండి, అంటే ఫినిషింగ్ కోర్సెస్ లాగా అనమాట. అలాంటిది ఏదన్నా చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా చాలా మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది. లేదు ఎంఎస్ చేపించడానికి బయటికి పంపించాలన్నా కానీ మేము హెల్ప్ చేస్తాము. ఒకసారి మా కాలేజ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి. లేదు పాపకి ఏదన్నా ఉద్యోగం ఏదన్నా జాబ్ ఏదన్నా చూపించండి అంటే కనుక డెఫినెట్గా పాపకి ఎంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంది ఏంటో అన్నది కూడా మా ప్లేస్మెంట్ టీం మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. మా టీవీ షో చూసి మీరు మాకు సంబంధం లేని ప్రోగ్రామ్ చదివి అయినా కానీ మేము డెఫినెట్గా మా ప్రోగ్రామ్ చూసి మీరు ఫోన్ చేశారు కాబట్టి మీ మీద అభిమానంతో మేము డెఫినెట్గా ఇది చేయగలుగుతాం సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ సార్. అండ్ వీ హ్యావ్ అనదర్ క్వశ్చన్ సార్. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ మనకి ఏదైతే ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఉందో ఇదంతా వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియా డొమైన్ అనమాట. ఎక్కువ మంది బైపీసీ స్టూడెంట్స్కి ఎంబీబీఎస్ సీట్స్ రాని పక్షంలో ఏదో ఫార్మసీ ఎంబీబీఎస్ అనేది కాకుండా ఇట్లాంటి కోర్సెస్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండే అవకాశం ఉంది సార్? యాక్చువల్గా ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అని చెప్పొచ్చు అండి, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎస్పెషలీ. ఎందుకంటే అండి డాక్టర్ గారు, ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారు ఒక హాస్పిటల్లో ఉండి ఒక పేషెంట్కి ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అంటే ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్లో చేస్తారు. అంటే ఆయనకి టెస్టులు చేసి, బ్లడ్ టెస్టులు చేసి, ఆ రిపోర్ట్స్ని బట్టి ఆ కార్డియాక్ పేషెంట్ అయితే కార్డియాక్ పేషెంట్కి తగ్గట్టు, లేకపోతే డయాబెటీస్ అయితే డయాబెటీస్కి తగ్గట్టు ఆయనకి మందులు అన్నది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారనమాట. అలాగే ఆయన ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తారు అంటే ఒక్కసారి మా డైటీషియన్ కూడా కలవండి అంటారు. డైటీషియన్ ఎందుకు కలవమంటారండి? ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మందులు అంటే ట్యాబ్లెట్లు ఎంత బాగా పనిచేసినా, ఎంత బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ ఇచ్చినా కానీ డైట్ అన్నది కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఆ ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్స్లోకి పేషెంట్ వెళ్తాడు. కాబట్టి సో డైట్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. అంటే ఇవాళ కాదండి, కొన్ని అంటే వేల సంవత్సరాలుగా మనం పాటిస్తూ వచ్చే ఆరోగ్య సూత్రాల్లో ముఖ్యంగా డైట్ అన్నదే చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. సో అందుకనే డైటీషియన్స్కి వాళ్ళ రోజున బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకు కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలకు కానీ వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేసి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారండి. ఈక్వలెంట్ డాక్టర్స్ గారు లాగా జీతాలు ఇస్తున్నారు. ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్స్ లాగా జీతాలు ఇవ్వడమే కాకుండా క్యాబిన్స్ ఇస్తున్నారు. అలాగే యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు. దీస్ పీపుల్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ డాక్టర్స్ గారు లాగానే అంటే సొసైటీలో చలామణి అవుతారు. డాక్టర్ గారు లాగానే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అలాగే ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ పీపుల్, ఫిలిం స్టార్స్ అండి, వాళ్ళకి హెల్త్ కాన్షియసే కాకుండా ఫిట్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇలా పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని, ఇలా చదువుకున్న పిల్లల్ని పర్సనల్ డైటీషియన్స్ కింద తీసుకుని వాళ్ళతోనే డైట్ చార్ట్లు తయారు చేయించుకుని రెగ్యులర్గా వాళ్ళు చెప్పిన డైటే తీసుకుంటూ వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకుంటే కాకుండా ఫిట్నెస్ అనేది చాలా బాగా అంటే ట్రైన్ చేసుకుంటారనమాట. సో దీస్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలు, డైటిక్స్ చేసిన పిల్లలు, ఈ పిల్లలకి వాళ్ళ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్సే కాదు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లోనూ, అలాగే మీకు ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ నెస్లే, క్యాడ్బరీ, ప్యార్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లోనూ, అలాగే హెల్త్ సెక్టర్స్లోనూ, రైల్వేస్లోనూ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయండి. చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అలాగే మన దగ్గర చదవటం మూలంగా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే వీళ్ళు అపోలో, కేర్, యశోద, స్టార్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్స్ పెడతాం. కాబట్టి అక్కడే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఎవరైనా కానీ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చదివి నేను ఎంబీబీఎస్ చదవలేకపోతున్నాను, నీట్లో నాకు ర్యాంక్ రాలేదు అని అస్సలు ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. డెఫినెట్గా ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్సు అని చెప్పొచ్చు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ. సో ఇమీడియట్గా మీరు ఎవరైనా ఇలా నీట్లో ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ రాలేదు అని చెప్పి ఇబ్బంది పడకుండా, టైం వేస్ట్ చేయకుండా అదర్ కోర్సెస్ గురించి ఆలోచిస్తే చాలా బాగుంటుంది. అమలాపురం నుంచి కాలర్ ఉన్నారు సార్. అమూల్య గారు. అమూల్య గారు. హలో అమూల్య గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి. మాకు కొన్ని బాబుకి 10th అయింది సార్. ఓకే అండి. మాకు కొన్ని హోటల్స్ అవి ఉన్నాయి. బాబుకి ఇప్పుడు 10th లో జాయిన్ చేస్తే వాడి కెరీర్ మనకి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా ఏంటి అని ఒకసారి చెప్తారా?
డెఫినెట్గా అండి. యాక్చువల్గా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి డిగ్రీ లెవెల్లో అనుకున్నప్పుడు చాలామంది పిల్లలకి 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్లోనే పేరెంట్స్కి వెళ్ళి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు నాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని ఉంది అని చెప్పి. కానీ తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారంటే అన్ఫార్చునేట్లీ నువ్వు ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసినాక డిగ్రీ చదువుదోలే అంటున్నారు. కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏమంటున్నారంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయి నువ్వు మాస్టర్స్లో కావాలంటే MBAలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువులే అంటున్నారు. కానీ యాక్చువల్గా అల్టిమేట్గా గోల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నదే చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేయడం చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే కనెక్షన్ లేకుండా MPC BPC CEC చదివి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చే కంటే ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాబుకి టైం వేస్ట్ అవ్వదు, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. అలాగే అంటే మంచి ఎక్స్పోజర్ సంపాదించుకోగలుగుతాడు. 5 years ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇది 2 years ఇంటర్మీడియట్ 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రాంలో ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీకు 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు బాబు. 5th year అంతా కూడా ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉంటాడు. ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు హోటల్లో ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ ఇవ్వడమే కాకుండా స్టైఫండ్ కూడా 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారు. దాని మూలంగా 5th year అంతా కూడా తను ఉద్యోగం చేసినట్టే మనకి అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ అనిపిస్తుంది. అలాగే ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి 5 years ప్రోగ్రామ్ చేశాడు, 1 year ట్రైనింగ్ చేశాడు కాబట్టి చాలా బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయండి. ఇలాంటి పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, కెనడా, న్యూజిలాండ్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో వాళ్ళకి 100% ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ద ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి మంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా, స్టూడెంట్ నిజంగానే కోర్స్ మీద మంచి ధ్యాస పెట్టి బాగా కష్టపడి చదువుకుంటాడా అన్నది గమనించి తల్లిదండ్రులుగా మీరు తీసుకొచ్చి మాకు అప్పచెప్తే కనుక డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దగలవు. సార్ MSc ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ కోర్స్కి MS కొత్తగా స్టార్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటి సార్ మాస్టర్స్ డిగ్రీని? యాక్చువల్గా లాస్ట్ 4-5 years నుంచి MBAలోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం ఉండేదండి. ఆ ప్రోగ్రామే మనం రన్ చేసేవాళ్ళం. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే దాంట్లో ఎక్కువగా మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండటం మూలంగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్కి అంటే ఎక్కువగా PG తర్వాత అంటే మాస్టర్స్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కోసం అడుగుతారండి. వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మేనేజ్మెంట్ మీద ఉండటం మూలంగా ఆ మార్క్ షీట్స్ మీద మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండటం మూలంగా వాళ్ళకి కొంతవరకు రిజెక్షన్ వస్తుంది అనమాట. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వైపు వెళ్తానికి రిజెక్షన్ వస్తుంది. సో దెన్ వీ అప్రోచ్ UGC అండ్ యూనివర్సిటీ అగైన్ అప్రోచ్ అయ్యి సార్ ఇలాగా MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంలో మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఎక్కువగా 70% ఉండటం మూలంగా రిజెక్షన్కి గురవుతున్నారు పిల్లలు. మేనేజ్మెంట్ వైపు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా కానీ. సో మనకి కరికులమ్ సిలబస్ చేంజ్ చేయాలని చెప్పి లాస్ట్ 2 years నుంచి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈ ఇయర్ MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ 70% పెట్టి 30% మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో కరికులం డిజైన్ చేసి ఇచ్చారండి. సో దీని మూలంగా ఉపయోగం ఏంటంటే ఎవరైతే MSc ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చేస్తారో హోటల్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తానికి, టూరిజం ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తానికి, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్తానికి 100% వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే అండి మాస్టర్స్ చదివిన MS కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి వాళ్ళ కోరిక ఏంటంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు తెచ్చుకోవాలి, విదేశాల్లో కనీసం 5 సంవత్సరాల నుంచి 10 సంవత్సరాల దాకా మనం ఉద్యోగం చేయాలి విదేశాల్లో. ఇలాంటి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరోప్, సింగపూర్, దుబాయ్, కువైట్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో ఉద్యోగాలు చేస్తే మనం ఒక 10 times ఎక్కువ సంపాదిస్తాం. దాని మూలంగా ఫ్యామిలీని బాగా అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాం, ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోగలుగుతాం. వాళ్ళతో పాటు అంటే వాళ్ళ సిబ్లింగ్స్ని కానీ బాగా మంచి దీనికి తీసుకురాగలుగుతాం, అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతాం. అలాగే తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకోగలుగుతాం అని వాళ్ళకి చాలా కోరికలు ఉంటాయండి. ఎందుకు అంటే విదేశాలకు వెళ్ళి వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తారు. అండ్ అఫ్కోర్స్ ఇండియన్స్ చాలా కష్టపడతారు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా టైం వర్క్ చేయమన్నా చేస్తారు, దానికి ఎక్స్ట్రా సంపాదిస్తారు. సో ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని పిల్లలు ఎక్కువగా విదేశాలకు వెళ్తానికి ఇష్టపడతారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు. అలాగే మేము కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తాం కాబట్టి MSc ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్నది అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నది మేము అఫిలియేషన్ తీసుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్ మూలంగా పిల్లలకి ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పి మేము ఈ కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగిందండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీకాంత్ సార్. అండ్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఎవరైతే డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వస్తారో వాళ్ళు కూడా హాస్టల్లో ఉండి చదువుకునేటువంటి ఒక అవకాశం కూడా ఉంది సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటిది కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ వ్యూస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్.